नमस्कार जय जगन्नाथ ओंकार एजुकेशन चैनल को आपन को स्वागत। शिक्षक बंधु आज आपण मान एक इनफर्मेटिव वीडियो 21 जून 2026 रविवार 13th इंटरनेशनल डे ऑफ योग समस्त विद्यालय पालन होगापी स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस विभाग तरफ आमर एसओपी जारी करा संगे संगे जिलार जिलापाल तरफ समस्त डीओ डीपीसी को मध्य एक लेटर जारी करा संगे संगे सरकार तरफ दि जाइतिबा आंतर्जातिक योग दिवस पुस्तिका योगाभ्यास पुस्तिका भितर कौन अच्छी से संबंध में जानिबा। आम वीडियो को प्रथम कर देखुवा दर्शक बंधु मान को अनुरोध आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु तले थिबा बेल बटन को क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर दिंतु फल परवर्ती यही आम इनफर्मेटिव वीडियो गुड़िक सर्वप्रथमे पाइपर। संपूर्ण खबर ये चिठी उपर टिके नजर पकातु। चिठीटी रही ओडिशा सरकार क्रीड़ा और युव सेवा विभाग कलिंग स्टाडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नयापल्ली भुवनेश्वर। लेटर नंबर रही 19048 डेटेड 9/6/2026 क्या रही श्री भूपेन्द्र सिंह पुनिया भाई प्रेसिडेंट सेक्रेटरी कमिशनर तथा शासन सचिव क्या रही समस्त जिलार जिलापाल। विषय रही 12तम अंतर्जातीय योग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ योग 2026 पालन संपर्क में यही ओडिशा सरकार क्रीड़ा युव विभाग तरफ होइथिबा चिठी अनुसार विभिन्न जिलार जिलापाल मान से रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल योग डे 21 जून रे पालन करने निमंते चिठी जारी करछंदी। ये होची ऑफिस ऑफ द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मयूरभंज। आउ एक चिठी मु आपन को देखौची। ये चिठी रही कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गंजाम छत्रपुर स्पोर्ट्स सेक्शन चिठी रही से चिठी आधार में आमर रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल योग डे 2026 पालन पर समस्त जिलार जिलापाल ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मान को स्वतंत्र चिठी जारी कर। एबे आसंतु जानिबा कौन कौन निर्देशनामा जारी करा जायछि एई 12तम अंतर्जातीय योग दिवस 21 जून पालन करने निमंते। से कहते महाशय महाशया आपण अवगत थे जे योगर शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक कल्याणकारी गुणर प्रचार प्रसार तथा यार महत्व को प्रतिपादित करने उद्देश्य प्रतिवर्ष जून 21 तारिख को अंतर्जातीय योग दिवस भाव पालन करा जाए। योगर सार्वजनीन आदृति एवं सामग्रिक सुस्थता प्रति यार अवदान को प्रदर्शित करी मानवर प्रधानमंत्री नेतृत्व में आयोजित जातीय स्तरीय कार्यक्रम समेत समग्र देश में व्यापक समूह योग प्रदर्शनी माध्यम यही दिवस को समारोह रूपक पूर्वक पालन करा जाए। चलित वर्ष 12तम अंतर्जातीय योग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ योग आसंता 21 जून 2026 तारिख दिन निरोग और सुस्थ जीवन पर योग योग फॉर हेल्थी एजिंग वार्ता आभिमुख्य सहित पालन करने को स्थिर करा जायछि। उपरोक्त विषय को दृष्टि रखी आपणक जिले में समस्त प्रशासनिक स्तर एवं सरकारी प्रतिष्ठान गुड़िक योग शिविर मान आयोजन करने आवश्यक व्यवस्था करने अनुरोध करा जाउछि। एपरिक समाजर सबु वर्ग एवं समस्त बयसर नागरिक माने एथिरे सर्वाधिक संख्यार अंशग्रहण करें। यही कार्यक्रम व्यापक जनभागीदारी निश्चित करने साधारण मध्य आग्रह सृष्टि करने तथा बृहत्तर समुदाय को संगठित करने उद्देश्य आगुआ व्यापक प्रचार प्रसार और सचेतनता अभियान चलाइबा को अनुरोध करा जायछि। अंतर्जातीय योग दिवस 2026 सफल आयोजन पर विस्तृत मार्गदर्शिका बा गाइडलाइन यही पत्र सहित संलग्न आपण जिले में कार्यक्रम रूपरेख प्रस्तुत और यार सफल रूपायन संबंध में यही निर्देशावली को निष्ठार सह अनुपालन करने को अनुरोध। ये रही जून 2026 रे अंतर्जातीय योग दिवस आयोजन निमंते मार्गदर्शिका ता पृष्ठभूमि देइछंती तार उद्देश्य भी एटी दिया जायछि। ता तळकु तळकु रही जे आमर कार्यक्रम परिसर कौन रहिबो तापर साधारण योग नियमावली सब देइछंती। शिक्षानुष्ठान में इंडोर स्टाडियम क्रीड़ा छात्रावास आयोजन प्रणाली देइछंती। तापर मार्गदर्शिकाटी ग्राम पंचायत स्तर आरंभ करी ब्लॉक विज्ञापित अंचल पौरपालिका स्तर में आयोजन करने गाइडलाइन जारी करा जायछि। कार्यक्रम आयोजन निमंते समय सारणी प्रस्तुत करा जायछि। तारीख 21 जून 2026 समय
ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର କ୍ରମ ସକାଳ 6ଟାରୁ 7ଟା ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଅଂଶଗ୍ରହଣୀଙ୍କ ଆଗମନ ଆଉ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଇତ୍ୟାଦି। 7ଟାରୁ 7ଟା 1 ପ୍ରାର୍ଥନା, 7ଟା 1ରୁ 7ଟା 7 ଯୋଗ ଅଧିବେଶନ, 7ଟା 7ରୁ 7ଟା 32 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଗ ଅଧିବେଶନ। ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ 2024ର ଆୟୋଜନ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ ଅର୍ଥରାଶି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିରୀକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସହାୟକ ହେବ। ଅର୍ଥ ଆବଣ୍ଟନର ବିସ୍ତୃତ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ୟୁନିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 6794, 50 ଜଣ ରହିବେ କରାଯାଇଛି। ଶପଥ ପାଠ ନିମନ୍ତେ ସଂଲଗ୍ନ ଖର ଏକ ପତ୍ରିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଶପଥ ପାଠ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଯୋଗର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଏହା ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛି। ଯୋଗାସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଏକାଗ୍ରଚିତ ସହ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଯୋଗକୁ ଆମର ନୀତିଦିନିଆ ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ି ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ମୋର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଏ ଦିଗରେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶିଶୁ ଯୋଗ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କ'ଣ ରହିଛି। 3 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଯେକୌଣସି ଆସନ ବା ଯୋଗାଭ୍ୟାସର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସମୟ 20 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସନ କରିବା ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ରୋକିବା କୁମ୍ଭକ ଅଭ୍ୟାସ ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗରେ ସାଧାରଣ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ ଏବଂ ହଲଚଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ପଶୁମାନଙ୍କର ଅନୁକରଣ ଏବଂ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଇବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପଦ୍ଧତି। ପୋଜ୍ ବା ଭଙ୍ଗୀଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସବୁବେଳେ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସେସନ୍ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଭଙ୍ଗୀ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ସମାନ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଆଗକୁ ଓ ପଛକୁ ନଇଁବା ଆସନଗୁଡ଼ିକୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ। ଶୀର୍ଷାସନ ଏବଂ ହାତରେ ଭାର ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହେବା ପରି ଆସନଗୁଡ଼ିକୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କିମ୍ବା ଶରୀର ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପେଟରେ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ପେଟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ। ଯଦି ପିଲା ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ପରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରେ, ତେବେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଡାକ୍ତରୀ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ପରସ୍ପର ସହ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ଭାବେ ବସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ସେସନରେ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସହିତ ଯୋଗ ଶିଖାଇବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ କୋମଳତାର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ଯୋଗ ଶିଖାଇବା ସମୟରେ ଯୋଗର ମୌଳିକ ନିୟମ ଯେପରିକି ୟମ ଓ ନିୟମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 18 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ରହିଛି। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମନୋଭାବ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଝିଅମାନେ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ସେମାନେ ଆରାମଦାୟକ ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ଆସନ ଅଭ୍ୟାସର କ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ପରେ ପ୍ରାଣାୟାମ, ବନ୍ଧ, ମୁଦ୍ରା, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଶୀଘ୍ର ବା ଅଯଥା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆସନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଆନ୍ତରିକ ସଚେତନତା ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେହି ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଆସନର ଶେଷ ସ୍ଥିତିକୁ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ବଜାୟ ରଖିବା ସର୍ବଦା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଖାଲି ପେଟରେ କିମ୍ବା ହାଲୁକା ପେଟରେ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଶୈଶବରୁ ଯୌବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଏବଂ ସଚେତନତାର ସହିତ ମୁଦ୍ରା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶାରୀରିକ ହରମୋନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ କିଶୋର ବୟସରେ ସାଧାରଣତଃ ଶରୀର ପ୍ରତି ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାରୁ ଅନ୍ୟ ମୁଦ୍ରାକୁ ଶାରୀରିକ ଗତିବିଧି ବଢ଼ୁଥିବା କିଶୋରମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଠି ଏବଂ ମାଂସପେଶୀକୁ ଶକ୍ତି ଓ ସହନଶୀଳତା ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ କିଶୋରମାନଙ୍କୁ କହି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି
ଲାଭଦାୟକ ହେବ ତାହା ବୁଝାନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଥିଲା 21/6/2024 ରବିବାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ ହେବ 12th ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ମନେ ହେଉଥାଏ, ଓଙ୍କାର ଏଜୁକେସନ୍ ଆମ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।